السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، 77 سال میں پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کی فضا ہر وقت قائم رہتی ہے۔ ہر وقت حکومت بھی یہی رونا روتی ہے، پیسے نہیں ہیں، قرضہ دینے قرضہ لینے ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں، اکنامکس کو درست کرنا ہے، ٹیکس عوام نہیں دیتی۔ کیا وجوہات ہیں، لوگ کیوں ٹیکس نہیں دیتے، اور جو ٹیکس آج تک حکومت لیتی رہی ہے وہ ٹیکس کہاں جاتا رہا ہے؟ 77 سال میں کون سی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جن سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے؟ ہم اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو اور ٹیکسیشن نظام کو کس طرح درست کر سکتے ہیں؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سہیل اشاری صاحب، آپ سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں طاہر ملک صاحب، آپ سابق چیئرمین ہیں ایکیب کے، اور میرے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے کاشف انور صاحب، آپ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے، اور میرے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے چودھری ظفر محمود صاحب، آپ سینئر نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے۔ سہیل اشاری صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف سے آنا چاہوں گا، اگر ہم 77 سال کا تنقیدی جائزہ لیں اکنامی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور آج تک ہم کیا کرتے رہے ہیں؟ آپ اگر تجزیہ صرف 76 سالوں کا نہ کریں، تھوڑا سا اور بھی پیچھے چلے جائیں، ٹیکسیشن کے نظام پہ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ جب دنیا میں آج سے 3000 سال پہلے ٹیکس کا نظام رائج ہوا، اس وقت صرف جو بادشاہ لوگ تھے وہ کھانا دیتے تھے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹکٹ دے دیتے تھے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر بدتدریج جب رومن امپائر میں فوج آنی شروع ہوئی اور وہ پروفیشنل فوج آنی شروع ہوئی، تو ٹیکس سارا کا 70% جو ہے وہ رومن فوج کو جاتا تھا، اور اس کے بعد کیونکہ وہ پروفیشنل فوج شروع ہو گئی تھی، اس سے پہلے مرسنریز ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مڈل ایجز آئیں جو کہ سن 500 سے لے کے 1500 آفٹر کرائسٹ ہوئی، AD جس کو کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہوا۔ تو پھر ٹیکسیشن میں تھوڑا تھوڑا یہ شروع ہو گیا کہ حکومت نے بھی کچھ واپس کرنا ہے عوام کو۔ تو اگر میں اب اس کو جمپ کر کے ماڈرن ایرا میں آ جاؤں، تو اب حکومت کو سوشلی کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے، اور باقی بہت سی ساری جو ایسے ہیں انسانی ضرورتوں کو، ایون پاورٹی ایلیویشن پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، فلڈز آتے ہیں اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور باقی کے جو انتظامی امور پہ خرچہ کرنے پڑتے ہیں۔ مگر آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم نے کیا نہیں کیا۔ دیکھیے، جیسے ہی ورلڈ وار 2 کے بعد ہم ڈی کولونائز ہوئے ہیں، اور جو کولونائزنگ وقت تھے انہوں نے ہمیں اسی مقام پہ رکھا، کیونکہ وہ ساری مشینری اور را مٹیریل یہاں سے وہ لے گئے، اور انہوں نے اپنی انڈسٹری کو پنپنا شروع کر دیا، اور ہمیں وہ سوکھا دودھ اور آٹا دیتے رہے کہ آپ اسی مقام پہ رہیں۔ اور ہم بھی اس وقت چونکہ بہت اجڑے ہوئے تھے تو ہم بھی اسی سسٹم میں رہے۔ اس دور میں انہوں نے اپنی انڈسٹری کو پنپایا، ہم اپنی انڈسٹری کی طرف بالکل توجہ نہیں دی، اور آج بھی مین انڈسٹری ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، مین پروڈکشن یونٹس ان کے پاس ہیں، مشینری تک ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، را مٹیریل ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے وہ اپنے لیے وہ کام نہیں کیے، اور ہم نے آسان طریقے ڈھونڈے جس سے کہ ہم پیسے کما سکیں، اور ہم انہی سے چیزیں مانگتے رہے۔ اب اس وقت آخری 25-30 سالوں میں اکانومی نے بالکل پلٹا کھا لیا، اور سروس انڈسٹری میں زیادہ تر لوگ چلے گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی گلوبلائزیشن کے ساتھ دنیا کی جو چل رہی ہیں چیزیں ان کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہمیں بھی اپنی سروس انڈسٹری کو، اپنی IT انڈسٹری کو، اپنی ڈیجیٹلائزیشن کو دیکھیں۔ اس وقت بھی آپ حیران ہوں گے کہ $3 ٹریلین ہم سالانہ لوز کر رہے ہیں، کیونکہ ہم 5G نہیں لے کے آئے۔ 5G فوراً اس ملک میں آنا چاہیے، جس سے آپ کے بچے جو ہیں، جو IT کے ایکسپرٹس ہیں، وہ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ماڈرن ٹیکنالوجی چلی گئی ہے۔ اب انڈسٹری میں بھی ہر جگہ ڈیجیٹلائزیشن اور چپ کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ہمیں اس طرف جانا پڑے گا۔ اور دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے ہمیں اب گرین انرجی کی طرف جانے کے لیے ہمیں اپنی بجلی جو آپ اس وقت سب سے زیادہ مہنگی ہے، وہ سولر، ونڈ، اور ہمیں اپنے ڈیمز بنانے چاہیے۔ اور ڈیمز کی بجلی آج بھی 3، 4 اور 5 روپے پر یونٹ میں بنتی ہے، تو اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، جو ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں اپنے میجر ڈیمز کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اب بن رہے ہیں تو کچھ بن رہے ہیں، مگر پھر بھی کالا باغ ڈیم پہ ابھی بھی میرے خیال میں کام ہونا چاہیے۔ پہلے ہم ایگریکلچر ملک ڈکلیئر کیا گیا ہمارے پاکستان کو، اس کے بعد ہم نے انڈسٹری کا نعرہ لگایا 77 کی دہائی میں۔ انڈسٹری میں یا زراعت میں ہم کو کامیابی حاصل کر پائے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی 77 سال میں؟ ایگریکلچر کی پہلے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میں بڑا اس کے حق میں ہوں کہ ہمارا ملک شروع سے ازل سے یہ خطہ جو ہے، یہ سارے پنجاب کو، سارے ہندوستان کو یہ فوڈ باسکٹ تھی۔
پھر اس میں ہم نے وہی بات کہ ماڈرنٹی نہیں لے کے آئے. آج سے 40 سال پہلے ڈرپ اریگیشن، اسپرنکلر اریگیشن اس ملک دنیا میں آ گئی، مگر اس ملک میں ابھی تک بھی پراپر رائج نہیں ہو سکی. اس لیے ہم جو ہماری ییلڈ پر ہیکٹر ہے وہ بھی کمزور ہے، ہمارے جو سیڈز ہیں وہ بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں، اور ہماری جو اریگیشن پریکٹسز ہیں کہ اب بھی ہم فلڈ اریگیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. چلیے یہ اپنی جگہ ایک بات ہوگی، مگر اس کے باوجود 5 دریاؤں کا ملک تھا، ہم نے دریاؤں پہ کوئی توجہ نہیں دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لینڈ انڈر کلٹیویشن مزید نہیں بڑھائی. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کلٹیویشن کا ایریا بڑھا دیں اگر آپ کا پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھ رہی تو ہم نے وہ بھی نہیں کیا. تو اب اس وقت ہمیں ایک تو ایگریکلچر کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے. ماڈرن اکوپمنٹ آ گیا، آپ حیران ہوں گے کہ جو وہ چونیاں اٹھاتی تھیں کاٹن بیڈ، وہ مشین سے اٹھتا ہے اور خود ہی ڈانڈا الگ ہو جاتا ہے اور کاٹن الگ ہو جاتی ہے. مطلب وہ دور ختم ہو گئے جو ہمارے نوجوانی کے دور تھے کہ ایک ایک بندہ جا کے کاٹن اٹھاتا تھا. اسی طرح دوسری فصلیں بھی، ایون کارن کی فصل جو ہے وہ بھی اسی طرح مشین. تو ہمارے پاس تو ابھی تک مشین کیا ہے؟ ٹریکٹر. ایگریکلچر کی طرف دھیان دیں. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ ویلیو ایڈیشن کریں اپنی ایگریکلچر میں. آپ سیدھا آم نہ بیچیں، آپ اس کا جوس بنا کے بیچیں، آپ کینو کا جوس بنا کے بیچیں. آپ بڑی اچھی ہیں ہماری کھجوریں، اس کو کام کریں، میٹ کا کام کریں. بہت کچھ ہے اس ملک میں، مگر توجہ جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف رہے گی تو پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے. طاہر ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی اور معاشی استحکام اس 77 سال میں پاکستان میں کتنا رائج رہا؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل استحکام کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس دن سے ہی وہ چیزیں شروع ہو گئی تھی. جب کمبائن انڈو پاک تھا اس وقت کے لوگ جب یہاں پر آئے تو وہ اپنی زبان کی بیس پہ کہ اردو اسپیکنگ ہے تو وہ آگے آفیشیل کوئی اردو اسپیکنگ بیٹھا ہوا ہے تو اس نے اس کو فیور کی ہے. اگر کوئی پنجابی ہے تو وہ آگے پنجابی بیٹھا ہوا ہے تو اس نے اس کو فیور کی. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے انسٹیبلٹی بنائی ہے. پھر آگے چلتے جائیے آپ، یہ چیزیں گریجولی سرایت کرتی چلی گئیں ٹاپ سے باٹم میں. اب جب باٹم میں آ گئی ہے تو اب رونا کس بات کا، کیونکہ یہ تو ڈیولپمنٹ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، ہم نے خود پیدا کی ہے یہ چیز. اس کے بعد اکانومی کی بات کریں، ریسنٹلی جو سچویشن اس وقت ملک میں چل رہی ہے، آپ چلے جائیں ریسٹورنٹس پہ، آپ چلے جائیں سینماز میں، آپ چلے جائیں شاپنگ مالز میں، وہاں آپ کو رش کم نظر آتا ہے. رش تو ویسے ہی ہے، لیکن ملک صاحب وہ زیادہ تر 5% یا 10% ملک صاحب بندے ہو، چاہے 2% ہو. ایوبی صاحب دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ چاہے 2% ہی کیوں نہ ہو، اصل چیز ہے وہاں جو وہ 2% یا 5% جو لوگ ہیں وہ کون سی انکم کے لوگ ہیں. وہ آپ کا بیوروکریسی سے ہے، گورنمنٹ آفیشل سے ہے، وہ چاہے گریڈ 10 کا آدمی ہو یا گریڈ 21-22 کا آدمی ہو، یہ ان کی فیملیز وہاں پر انہوں نے رش لگایا ہوا کیونکہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں. انکم ان کی ہو رہی ہے اور کچھ چھوٹی موٹی انکم نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سب سے بڑی بے ضمیری جو ہے وہ ہمارے ٹیکس کلیکٹنگ میں ہے کہ اگر انکم ٹیکس کی آپ بات کریں، اور میرا خیال ہے کہ سہیل صاحب بھی اس کو انڈورس کریں. پاکستان 1947-48 میں جب پہلا سال تھا 171 ارب روپے ہم نے اکٹھے کیے ٹیکس کی مد میں. آج ہم 13,000 ارب روپے پہنچ گئے. جب ٹیکس جی ڈی پی تھا وہ 2.5 تھا، آج ہم 9% پہ ہیں. اس میں تو کوئی بہتری آئی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے یہ سکوتے ڈھاکا ہوا کہ جو اداروں کو نیشنلائز کیا گیا. آپ کی جی ڈی پی جو ٹیکس جی ڈی پی آج 15% ہونی چاہیے تھی، آج 9% پہ ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی نہیں ہے پاکستان کی؟ میں نے تو شروع میں عرض کیا کہ یہ شروع دن سے ہی ہماری اپنی غلطیاں ہی ہیں، جس کا صلہ اس وقت نئے لوگ آئے ان کو مل رہا ہے. کرپشن کا آغاز تو 1985 کے بعد شرووع ہوا ہے پاکستان میں کلچر جو، نہیں تو پہلے تو نام کرپشن تو پہلے دن سے ایوبی صاحب میں نے آپ کو پروف کیا کہ دیکھیں عام نہیں تھی. اس میں آئی ایم ایگری ود یو کہ وہ اتنی عام نہیں تھی، بٹ تھی تو شروع دن سے نا. جی وہ تو شروع سے جب سے دنیا بنی ہے سب سے ملک صاحب جب سے وہ کام سسٹم تو چل ہی رہا ہے. لیکن شرم و حیا ہوتی تھی، کوئی بڑوں کی چھوٹی کی ہوتی. 100 بندے میں سے ایک بندہ پیسے بھی لیتا تھا 85 سے پہلے تو وہ ایسے لیتا تھا جیسے پتہ نہیں میں نے کوئی عذاب کا کام کر رہا ہوں. لیکن اب تو خوش ہو کہتے ہیں دیں، چھپ چھپا کے لیتے تھے، اب تو سر عام کہتے ہیں. آپ کے ٹی وی انٹرویوز پہ بزنس ٹائکون جیسے لوگوں نے
پروف کیا کہ جناب جب تک فائل کو پہیہ نہیں لگائیں گے فائل آگے نہیں جا سکتی ہے، اور اس سے زیادہ کیا آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. اٹس مین کہ یہ چیزیں جب میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو گئیں تو جب میں آپ کو دیکھوں گا پیسے کماتے ہوئے، لامالا میرے بھی قدم ڈگمگا سکتے ہیں. اور ملک صاحب ڈکٹیٹرشپ بھی پاکستان میں رہی اور جمہوریت بھی رہی، کیونکہ آپ کی ایج، آپ نے تجربات آپ کے ساتھ ہو، کون سا دور ایسے تھے جمہوریت والے دور اس ملک کے لیے بہترین تھے یا ڈکٹیٹرشپ والے دور بہترین تھے؟ اگر آپ آنیسٹ تجزیہ چاہیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ والے جو ٹینیور تھے وہ بزنس کے لیے بہت بہترین تھے. اس میں پھر اگین وہی کہ گورنمنٹ آفیشلز کو چاہے تھوڑا ہی ڈر تھا بٹ ڈر ضرور تھا. جمہوریت کے دور میں تو گورنمنٹ آفیشلز کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ میں کسی ایم این اے کے پاس چلا جاؤں گا، ایم پی اے کے پاس چلا جاؤں گا، یا وہ اس فیملی کا ہے تو وہ اوپر سے ٹیلی فون کروا کے ری انسٹیٹ ہو جائے گا. جب وہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو لامالا وہ ہر چیز خراب ہوتی ہے. ایکسپورٹ میں اور امپورٹ میں ہم کہاں تک کامیاب رہے ہیں؟ دیکھیں امپورٹ ہماری لامالا جمہوریت کی دور میں ہی زیادہ امپروو ہوئی. آپ کے ابھی کرنٹلی بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی فیکٹریز جو ہیں وہ بند ہوتی جا رہی ہیں. اس وقت اگر مبالغہ آرائی نہ ہو تو آلموسٹ 75 to 80% انڈسٹریز آپ کی بند ہو چکی ہوئی ہیں. یہ ٹیکسیشن کی وجہ سے بند ہوئی ہیں، حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں ملک صاحب. ہمارے جو یوٹیلٹی بلز ہیں وہ زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے بند ہوئی ہیں. اٹس اے کمبینیشن، ناٹ اونلی دا ون تھنگ. الیکٹریسٹی اپنی جگہ پہ ہے بیکاز اٹس اے بیسک را مٹیریل آف یور انڈسٹری. الیکٹریسٹی کے لیے ہوا. اس کے بعد جب آپ نے امپورٹ ڈیوٹیز بڑھا دیں، جو را مٹیریل، جو ابھی لاشاری صاحب نے بھی بات کی ہے، میں انڈوز کروں گا کہ ایکسپورٹ کی طرف توجہ نہیں دی گئی. دنیا میں آپ دیکھ لیں، چاہے جتنے مرضی بڑے ہائی ٹیک کنٹریز بھی ہیں، دے آل ڈپینڈ آن دا ایکسپورٹ. جاپان کی ہر کوئی مثال دیتا ہے. جاپان کو آپ دیکھ لیں کہ اس کی میجر انکم جو ہے دیٹ از فرام دی ایکسپورٹ. پہلے گاڑیوں میں تھے، ٹرکوں میں تھے، لفٹرز میں تھے اور اس میں تھے. مطلب صاحب المیہ تو پھر یہی ہے نا، وہ تو ان کی کوئی پروڈکٹ ہے جس کا نام بنتا ہے. ہمارا کوئی پاکستان کی ایسی کوئی پروڈکٹ ہے جس کو ہم کہیں انٹرنیشنل طور پر یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں پاکستان کی پروڈکٹ ہے. آپ نے اس انڈسٹری کو پنپنے ہی نہیں دیا تو ہاؤ دے ول پروڈیوس دی گڈ ریپو پروڈکٹ. اصل تو مسئلہ یہی ہے نا، نہ زراعت کو پنپنے دیا، نہ اس کو انڈسٹری کو آگے جانے دیا. زراعت آپ کی ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس طریقے سے کہ جتنی زراعت تھی آپ نے پہلے جب پاکستان بنا تھا 6 نمبر پہ تھے ہم زراعت میں، آج بھی 6 نمبر پر ہیں. لیکن آج بھی ہم بیج اپنا نہیں بنا سکتے جب بھی نہیں بنا سکتے تھے. نہیں ایوبی صاحب بات ذرا کائنڈلی غور سے سمجھیے گا. یہ جھوٹ ہے کہ آج بھی ہم 6 نمبر پہ ہیں. کیسے 6 نمبر پہ ہیں؟ آپ نے اپنے باغات، اپنے فصلیں ساری اجاڑ کے تو وہاں پر تو بنا دیا آپ نے سوسائٹیز. آپ کا زراعت کا ایریا کم ہو گیا تو آپ کیسے ڈیولپ کر گئے؟ رپورٹس غلط ہیں، یہ 110% غلط ہے. لیکن ملک صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. سولی شہر صاحب بریک سے جانے سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. جیسے ملک صاحب نے کہا ہم کہاں کھڑے ہیں، آپ سمجھتے جو ہمارے سے غلطی ہوئی سکوت ڈھاکہ کی، اس سے ہماری معاشرت کا بیڑا گرک ہوا؟ دوسرا جب ہم نے اداروں کو نیشنلائز کیا اس سے ہمارا کوئی بیڑا گرک ہوا؟ یا پھر ہم نے اونے پونے جب اداروں کو دوبارہ فروخت کیا، دوسروں کو بیچا، اس کے بعد ہمارا بیڑا گرک ہوا؟ یا واقعی ہم ٹیکس نظام کی وجہ سے ہمارا بیڑا گرک ہوا ہے اکانومی کا؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی سہیل صاحب، 2-4 چیزیں ہم سے صحیح نہیں ہوئیں. سب سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب نیشنلائزیشن ہوئی اس وقت پاکستان بہت عروج پہ جا رہا تھا اپنی اکانومی کے اور انڈسٹری کے حوالے سے. اور چونکہ انہوں نے تو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز اسمال اینڈ میڈیم بھی اس وقت نیشنلائز کر دی، وہ لوگوں کے ہاتھ سے انسینٹیو نکل گیا. لوگوں نے فیصلہ کر دیا اب ٹریڈنگ کرنی ہے، اب انڈسٹری نہیں چلانی. ٹریڈنگ کے لیے جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کسی سے خریدا، دکان پہ رکھا، بیچ دیا، دیٹس آل. آپ کا کوئی میں نے 2 ملازم رکھ لیں اور وہ آپ کی چیز بیچ دیں گے. مگر بنانے کے لیے آپ کو پوری ایک انڈسٹری لگانی پڑتی ہے، چاہے اسمال اینڈ میڈیم ہو، اور اس کے لیے پھر آپ کو سارے لوازمات چاہیے، پھر اس کے اوپر ٹیکسیشن ہے، پھر اس کے اوپر بجلی ہے اور سارے دوسرے لوازمات. ٹیکسیشن والے 26 کمپنیاں، 26 محکمے آ جاتے ہیں آپ کو دیکھنے والے. تو وہ
तो ट्रेडिंग बहुत आसान है, उसमें ऑब्वियसली इंपोर्ट पर बढ़ जाती है। मगर देखिए इंपोर्ट बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, इंपोर्ट उसी मुल्क की बढ़ती है जिसकी एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वो रॉ मटेरियल मंगाता है, उससे चीज़ बनाता है और वो बाहर बेचता है। मगर हमारा काम क्या है कि जो बाहर से चीज़ आई वो मुल्क में ही बेच दी और उसका डॉलर कोई नहीं आपने कमाया। तो वो क्योंकि आप ज़्यादातर फिनिश प्रोडक्ट मंगवा रहे होते हैं, आपको फिनिश प्रोडक्ट नहीं मंगवानी चाहिए, वो रॉ मटेरियल और मशीनरी मंगवानी चाहिए। रॉ मटेरियल और मशीनरी के ऊपर ज़ीरो रेटेड टैक्स होना चाहिए ताकि उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होगी और वो दोबारा एक्सपोर्ट होगी। इवन अगर अब मुल्क में भी कंज्यूम होती है तो वो मेड इन पाकिस्तान तो होगी ना। तो उस चीज़ को देखते हुए पहला तो हमारा ये हुआ। सकूत ढाका से मैं नहीं समझता को कितना फ़र्क पड़ा, मगर वो पॉलिटिकली एक फ़र्क था, मगर मेरे अपने जहन के मुताबिक जस्ट पासिंग रिमार्क। एक जोश होता है, जज्बा होता है बिजनेसमैन में, बिजनेस करने का, इंडस्ट्री लगाने का। जब उससे वो जज्बा छीन लिया जाए, वो जज्बे को लाने के लिए फिर 100 साल नहीं चाहिए, आप नहीं समझते दोबारा आदमी आते हैं। काफ़ी वक्त चाहिए होता है, मगर वो नुकसान हमारा नेशनलाइजेशन पे हुआ था, सकूत ढाका से नहीं हुआ था। क्योंकि सकूत ढाका के वक्त उसको हम यही समझ रहे थे कि शायद वो हम पे बर्डन है और ऐसी बात है और सिर्फ झूठ वहाँ से आ रहा था। मगर वो चूँकि दूर हमसे बहुत थे और लैंग्वेज का फ़र्क था, सोच का फ़र्क था, पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा थी, हमसे फ़र्क थी। तो मेरा तो अपना ज़ाती राय है कि हमें पहले ही कन्फेडरेशन बना लेनी चाहिए थी और उनको आज़ाद कर देना चाहिए था और उसको भी एक सूबा टाइप बना के और उनका मिनिस्टर बना देते तो ये झगड़ा ना होता। और उसके बाद से जैसे मैंने अर्ज़ किया ना जी कि रिप्रेशन शुरू हो गई इस मुल्क में। जो भी आया उसने समझा कि टैक्सों से और लोन से कौम चलेगी। ये लोन का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ? 1881 से शुरू हुआ, जिसको डेट कहते हैं कि आज आप चीज़ बना लें, पैसे कल दे देना, तो ये डेट होता है। तो वो तकरीबन अमेरिका में 1880 में शुरू हुआ, नहीं 1861 में शुरू हुआ। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि लोन लेना और ये जो से मैंने पहले बात की है कि उन दोनों से कौमें नहीं तरक्की करती हैं ग्रोथ के साथ। आपने ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दिया, आपने लोन ले लिया, लेकिन लोन के पैसे को भी यूटिलाइज सही नहीं किया ना। अगर उससे कोई बेनिफिट उठाते हैं हम, वो भी सही नहीं किया। मगर उसके बावजूद अब अपने घर की भी बात कर लेना, अगर आप लोन लेके अपना घर चलाना चाहेंगे तो कभी भी नहीं चलेगा। आपको अपनी इनकम चाहिए, अपनी एक्सपोर्ट चाहिए। सोहेल साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। काशिफ अनवर साहब, आपको प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ अनवर साहब, आज हम 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आप क्या समझते हैं सियासी और माशी तौर पर हम मजबूत हो चुके हैं? हमने कोई पीछे माजी में कोई गलतियां नहीं की जिनसे सबक सीखने की ज़रूरत है? वालेकुम अस्सलाम, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि हमें 77 साल हो गए, हमें अपने माजी से बहुत कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन शायद हमने एज़ अ कौम अपने माजी से उस तरह से नहीं सीखा। हमने अपनी गलतियों से कोई सबक हासिल नहीं किया और हम आज भी वही गलतियां कर रहे हैं। अगर हम ना करते तो शायद पाकिस्तान को हम बहुत आगे ले जाते। आज भी हम IPPs की मद में जो पेमेंट कर रहे हैं, वो कैपेसिटी की पेमेंट जो हम दे रहे हैं, वो बिजली प्रोड्यूस करने की नहीं दे रहे, वो हम उस सोच की दे रहे हैं कि हम इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने आज भी अपने अखराजात को उस तरह से कम नहीं किया। हमें मालूम है हम वाटर स्केर्स होने के लिए जा रहे हैं। हमें मालूम है कि जो क्लाइमेट का चेंज आया है, चाहे पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान उससे सबसे ज़्यादा मुतासर है। हम वाटर स्केर्स होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने सैलाब के लिए कुछ नहीं किया। हमने कोई डैम्स नहीं बनाए जो हमें बनाने चाहिए थे। अगर हम नहीं बनाएंगे, इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे? हमारे सामने है हमारा मुल्क, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से, डिवैल्यूएशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, जो इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम अपनी इंपोर्ट्स को नहीं कम कर पा रहे हैं, हम सोलर की तरफ नहीं गए, हमने पानी से बिजली नहीं बनाई। तो हम आवाम तो सिर्फ रो सकते हैं, चीख सकते हैं, दीवार के साथ अपने सर को पीट सकते हैं, लेकिन और उसके साथ दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा कर। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हुक्मरानों को ऐसी सोच दे कि हम अपने मुल्क का भला कर सकें। काशिफ अनवर साहब, ये भी बताइएगा, आज टैक्स अहदाफ 13,000 हैं। 171 अरब से हमने शुरू किया था 1948 में, आज हम 13,000 पे पहुँच गए। 2.5% हमारी टैक्स टू GDP था, आज 9% पर है। हम किस तरह इस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमने क्या करना है। हमेशा हर गवर्नमेंट की, हर मुल्क की अपनी प्रायोरिटी होती है। हम एक ज़राई मुल्क हैं, हमें ज़राअत पे ज़ोर देना चाहिए, ज़राअत के लिए इक़दामात करने चाहिए, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आज हम एक पॉलिसी बनाते हैं, कल हम एक पॉलिसी बनाते हैं, और ये तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा
جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گی. اگر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کر سکتی ہیں تو یہ ہمارے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, 25 کروڑ لوگوں کے لیے چارٹر آف اکانومی کیوں نہیں سائن کر سکتے؟ انہیں چارٹر آف اکانومی سائن کرنا چاہیے, ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے, لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم پالیسیز کو بنانا چاہیے. کسی سیاسی پارٹی کی گورنمنٹ آئے, کسی سیاسی پارٹی کی گورنمنٹ جائے, ہماری پالیسیز کا تسلسل نہیں رکنا چاہیے. میں پھر صرف یہ کہوں گا کہ عوام کا کام, ہمارا کام ان مشکلات کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو پاکستانی عوام اس وقت فیس کر رہی ہے. پاکستان کا ہر دوسرا بچہ اس ملک کو چھوڑ کے باہر جانا چاہتا ہے. پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ اس ملک سے باہر جا رہی ہے. پاکستان کی بہت سی انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی ہے. تو اگر ہم نے آج بھی اپنی پالیسیز کو نہ چینج کی, آج بھی ہم نے کریکٹ میئرز نہ لیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس طرح سے ہمارا ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے, لیکن اس میں عوام کا قصور نہیں ہے, ہماری پالیسیز کا قصور ہے. ہمیں پالیسیز کو ریوزٹ کرنا ہوگا, ہمیں پالیسیز ایسی بنانی ہوں گی کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں آپ انہیں عزت دیں, آپ ان کے لیے فیسلٹیز پیدا کریں, آپ انہیں بتائیں کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کے یہ فوائد ہیں. ان لوگوں کو نہ ڈرائیں اس بات سے کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. کاشف انور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو 26 سال سے جو ڈونر ایجنسیوں کا نظام, ٹیکس کا نظام ہو یا پالیسیوں کا ہو, ان کے کہنے پر ہماری حکومت عمل پیرا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر ہمیں پرائرٹیز بنانی ہوں گی, اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا, پاکستان کے پازیٹیو امیج کو باہر لے کے جانا ہوگا, اپنے ذاتی انٹرسٹ سے نکلنا ہوگا, قومی مفادات کی بات کرنی ہوگی, ہمیں ایسے سورسز کی طرف جانا ہوگا کہ اس سے ملک کا اور پاکستانیوں کا بھلا ہو. ہمیں اخراجات کو کم کرنے کے لیے ہر اقدام اٹھانا چاہیے ہے. اگر ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو بہتر کرنا ہوگا, اور میں ہمیشہ ایک بات یہ کرتا ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہمیں پہلے ان لوگوں کو جو ہمارے متعلق قوانین بناتے ہیں, جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر پاکستانی عوام کو اس کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, پھر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان اور پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنائے, یہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا, یہ ختم ہونے کے لیے نہیں بنا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ایسے یہاں پر حالات پیدا کریں کہ جو لوگ اپنی انڈسٹری کو, اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں, ایسے یہاں پر حالات ہو انشاءاللہ کہ یہ تمام لوگ واپس آئیں, اس ملک میں انڈسٹری لگائیں اور اس ملک کے لیے کام کریں. بہت شکریہ کاشف انور صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں چودھری ظفر محمود صاحب, آپ سینئر نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے. سر آپ کو اپنے پروگرام میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ظفر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ 77 سالہ اور اگر تنقیدی جائزہ لیں تو کہاں پر ہم سے غلطیاں ہوئیں اور سلوشن کیا ہے؟ ایک قوم 77 سال سے سو رہی ہے, دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 68 میں جب نیشنلائزیشن ہوئی, وہاں سے ہماری معاشی تباہی کا دور شروع ہوا, اور اس کے بعد کسی بھی جگہ پہ ہم سنبھل نہیں سکے. پھر جو لینڈ ریفارمز تھی اس نے اس پہ ایک اور ضرب ڈال دی, اور اس کے بعد آئی پی پیز نے اس قوم کی کمر پہ وہ کیل ٹھوک دیا ہے جس سے اب یہ قوم کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی. اور سیاستدان, ہمارے ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہوئے لوگ اس وقت جو پولیٹیشین ہیں, جس طرح کے معاملات کر رہے ہیں, وہ پالیسیز نہیں بنا پا رہے. وہ جو 6th جنریشن وار ہے اس کا شکار ہوئے ہیں, انٹرنیشنل پریشر میں ہیں, اور ملک اور قوم کا کسی قسم کا کوئی بھی سلوشن دینے کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے وہ تیار نہیں ہے. پاکستان میں 14 سال سے نہ انڈسٹریل پالیسی آئی ہے, نہ کوئی اکنامک پالیسی آئی ہے, نہ آپ نے امپورٹ سبسٹیوشن پہ کوئی کام کیا ہے, نہ آپ نے جو ہے نا ڈیٹس آپ لے رہے ہیں. آپ اس وقت پاکستان کا ہر شہری تقریباً 3 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہے, اور ابھی $7 بلین ہم لے رہے ہیں, پھر 14 بلین روپیز ڈیلی لون لے کے ہم ملک چلا رہے ہیں. لیکن ہم نے ایک چیز کو فوکس نہیں کیا, اور وہ ہے پروڈکشن کیپیسٹی, وہ ہے ارننگ آف اے کامن مین, وہ ہے ہر شخص کا روزگار, وہ کس طرح اس کو سیکیور ہم نے کرنا ہے. ہم نے انڈسٹری کو بوسٹ نہیں کیا, انڈسٹری بند ہو گئی. ہم نے ٹریڈرز کے اوپر ایسی کمپلیکیٹڈ اس سال ہم نے بجٹ دیا ہے جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. 70 سالوں سے اس قوم کو جہالت کے اندھیرے میں رکھا گیا ہے, تو آج جو تاجر ہے 70% 80% وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے کمپلیکیٹڈ سسٹم کے اوپر جا کے اپنی ریٹرنیں فائل کر سکے اور ڈیلی آپ کی اس چیز کو اپڈیٹ کر سکے. نہ آپ نے شعور آنے دیا قوم میں, نہ آپ نے اکانومی کو چلنے دیا, نہ اب آپ کمپلیکیشنز کر رہے ہیں. ملر ٹریکٹر جیسا بڑا ادارہ آج بند ہو گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ جی FBR اور فائنانس ڈپارٹمنٹ ان
को अपना स्ट्रक्चर देने का कि जी क्या आगे सिस्टम होगा टैक्सेशन का, जो सेल टैक्स का है वो देने से कासर है, वो दे नहीं सका, जिस वजह से इंडस्ट्री 1 जुलाई से ऑनवर्ड फैक्ट्री बंद है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क में आप बजट लेके आ गए हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का आपको नहीं पता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का खुद आपको नहीं पता, अदारे बंद हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो आप क्या उसमें कर सकते हैं? नाअहल टीम से जान छुड़ाई जाए, अच्छी टीम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के बात करे और एक क्रिएटिव किस्म की सोच रखने वाले लोग इस मुल्क को इन मसाइल से निकाल सकते हैं। आज IPP की शक्ल में देखिए, हम टैक्स देते हैं लेकिन उसके अगेंस्ट हम मुल्क से क्या लेते हैं? नेसेसिटीज़ गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वो महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर देती हैं। आज हम तलीम ख़रीद रहे हैं, आज हम सेहत ख़रीद रहे हैं, 50,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, 5,000 फ़ीस दे के आप सिर्फ एक बीमारी के चेकअप कराते हैं डेली, और वो भी आपको टाइम नहीं मिलता, और डॉक्टरों के नखरे, और सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप किस चीज़ के टैक्स ले रहे हैं? खुदा का खौफ करें। क्या अल्लाह सुब्हानो ताला को जान नहीं देनी हमने? चीफ और फार्मी स्टाफ आयतें पढ़ के इनको सुना रहे हैं, इनके सामने चीख रहे हैं कि खुदा के लिए मुल्क पर रहम करें, मगर किसी को उस बात का ख्याल नहीं आ रहा कि जी हमने इकॉनमी के ऊपर क्या करना है, हमने मुल्क को किस तरह चलाना है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखनी है, हमने जो है ना वो सारे वसाइल बाहर दिए जा रहे हैं, कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। 10 साल अगर मिल जाए किसी डिसेंट तरीके से एक प्लानिंग करने वाली टीम को, तो ये मुल्क इस लेवल पे जा सकता है कि आपकी सोच है कि इस मुल्क को हम कहाँ देख सकते हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें। 80% आवाम जो है वो ख़ते इस्तवार से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, वो अब बिजली अफोर्ड नहीं कर सकती, वो अब आपकी इतने महंगे पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकती, वो आपको गैस के इतने निर्ख नहीं दे सकती, वो इतने महंगे किराए नहीं खर्च कर सकते जिन लोगों के पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो आप उन 80% लोगों को महंगाई के उस निज़ाम में आपने झोल दिया है जहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। और करप्शन का बोलबाला है आज FBR के अंदर, जितनी करप्शन है, आपके बजट से जितना आपने टैक्सेशन का बजट इम्पोज किया है उससे डबल सिर्फ FBR में करप्शन है। गोलियां चलती हैं यहाँ हिस्से बांटने के लिए। तो जिस मुल्क के ये हालात हों, उस मुल्क, उस कौम के ऊपर किस तरह के मसाइल जा रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक बात से मैं आपको आगाह कर दूँ, जो हड़तालों का सिलसिला शुरू हुआ, आज पूरा मुल्क बंद है, और खुदा न खास्ता अगर हमारे हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए और कोई ऐसा इसका सद्देबाब ना किया इन मसाइल का, अवाम का नहीं, अवाम का सद्देबाब अब कोई नहीं कर सकता, मसाइल का सद्देबाब आपने करना है। आप उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, आसान तरीन आप टैक्सेशन का निज़ाम इंट्रोड्यूस कराएँ, आप बिजली को खुदा के लिए कम से कम 500 से लेकर 700 यूनिट तक आप सस्ता कर दें। और उसके अलावा ये हड़ताल अगर आपने रोकनी है तो आपको फौरी तौर पर स्टेक होल्डर के साथ बैठना पड़ेगा। ये मसाइल इतने बढ़ जाएंगे कि आपकी सोच है, आप खुदा के लिए अकल के नाम लें और कौम को के लिए आसानियाँ पैदा करें। बहुत शुक्रिया जफर महमूद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यहाँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सोहेल शेर साहब, अभी डोनर एजेंसियों की बात हो रही थी जिनके कहने पे हम अपना निज़ाम को बनाते हैं, टैक्स का बजट, जो बजट बनाते हैं वो देते हैं, फिनांस का हो या पॉलिसियों को हो, उनके बगैर हम नहीं चल पाते, क्योंकि हम लोन लेते हैं, कर्जे लेते हैं, फिर उनकी माननी पड़ती है। अगर डोनर एजेंसियों की पॉलिसियों पर हमने अमल पैरा रहना है तो आप समझते हो जो माजी की गलतियाँ हैं उनको हम दफना सकेंगे, उनको ख़त्म कर सकेंगे या बेहतरी की तरफ जा सकेंगे? देखिए, माजी की गलतियाँ तो लोन लेने से नहीं दबती, अलबत्ता आप एक नई गलती कर रहे हैं कि आप लोन ले रहे हैं और IMF के जंगल में फंस रहे हैं। देखिए, IMF भी वर्ल्ड वॉर 2 के फ़ौरन बाद WTO के साथ यूरोप और अमेरिका लेड अलायंस ने बनाया, क्योंकि उस वक्त जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस सारा कुछ तबाह हो चुका था, तो इन्होंने उनको लोन देना था और इनको दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करना था। उस वक्त इनका यही इरादा था कि जो डिस्ट्रक्शन हो गई है उसके लिए हम थोड़े से पैसे दे दें, मगर उसके बाद उन मुल्कों की तरफ भी चला गया जो उस वक्त अंडर डेवलपिंग थे, और उनको भी इन्होंने, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, उसमें पाकिस्तान ने तो माशाल्लाह 24 दफ़ा इनके साथ इनिंग्स खेली हैं। तो मकसद कहने का फिर वही जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि टैक्स जितना मर्ज़ी इकट्ठा कर लें, लोन जितना मर्ज़ी इकट्ठा कर लें, आप नहीं बन सकते जब तक आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ नहीं है। तो आपने सारा ध्यान अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ की तरफ देना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का हमने एक नारा लगाया था, उस पर अमल पैरा तो शायद ना हो सके, लेकिन उस पर शायद कुछ बेहतरी आई थी। थोड़ी सी बेहतरी 1-2 सालों में, पिछले सालों में आई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, क्योंकि देखिए ये भी सारी जितनी भी आज़ादें हैं ना, ये सारी अमेरिका लेड यूरोप की हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी कि आप फेलिसिटेशन क्रिएट करें अपने आम इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो तरीके से बिज़नेस कर सके, अच्छे बिज़नेस एथिक्स हों, टाइम पे जाएं, टाइम पे आएँ, प्रोडक्ट आपकी अच्छी हो,
कैपेबिलिटी कैपेसिटी आपकी अच्छी हो, आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और सर्टिफिकेशन के मुताबिक चीज़ें बनाएं और उनको एक्सपोर्ट। उनका मुकाबला करने के लिए तो आपको फिर सारी सहूलियत फराहम करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री वालों को देनी पड़ेगी, बिजली भी सस्ती देनी पड़ेगी, गैस भी सस्ती देनी पड़ेगी, जो मुमकिन नहीं है। ताहिर साहब, इस 77 साल में इदारों को चलो हमने नेशनलाइज किया, कुछ आज ऐसा इदारा भी है जिस पर हम फ़ख्र कर सकें, यही का जिस पर दुनिया नाज करती थी, आज उसको भी हम जिस तरह ओने पोने सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या जिस तरह भी कर रहे हैं, जिस पर हम फ़ख्र कर सकें। हमारे ये इदारा है, हुकूमत का ये इदारा है जिसने लोन लिया, आज ये प्रॉफिट में और ये हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा दे रहा है। आप ये देखें, फ़ख्र होता है जो कामयाब हो। जब ये कामयाब था और उस वक्त इसका स्लोगन था ग्रेट पीपल्स फ्लाई ऑन PIA, ठीक है ना। आपके अपने लोग जो हैं वो PIA पे सफ़र करना नहीं चाहते। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी शेड्यूलिंग टाइमिंग्स है। और आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचे और जब आप वहाँ पहुँच गए तो आपको पता चला जी आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। जी क्यों कैंसिल हो गई है? वो जी जेद्दा से अभी जहाज़ नहीं आया वापस। तो हाउ यू कैन प्राउड ऑन PIA? ये तो मेरा साहब मैं पूछ रहा हूँ, देखो ना, हमारे इतने टाइकॉन इंसान है, माइंड सेट है हमारा पाकिस्तान का। जो स्टोर, एक स्टोर अब जिनकी तारीख हम पाकिस्तान के 77 साल में देख लें, ज़ीरो से जो उठे आज वो चेन स्टोर के मालिक हैं। जो एक जिस बंदे के पास साइकिल नहीं थी आज वो अरबपति है। उन्होंने मेहनत करके यहाँ तक आए, हम 77 साल में अपने मुल्क को वहाँ नहीं ले जा सके। सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखें, एक एयरलाइन का एक रूल है, एक जो थंब रूल है उसका, वो ये है कि पर एयरक्राफ्ट आपके मैक्सिमम 160 to 170 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए पर एयरक्राफ्ट। और आपके इस वक्त जो है वो तकरीबन 750 एम्प्लॉयज़ हैं पर एयरक्राफ्ट। तो आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं? मुझे आप इजाज़त देंगे सब, तो मैं कम उसमें एक महकमा आपको बता सकता हूँ। 2-3 सवाल है मेरे बड़े। मैं पहले इसका जवाब दे दूं कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है ना जी, उसने बड़ी तरक्की की है, विच मीन्स द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से हम अभी भी कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कर, वो शरह सूद एक और चीज़ है, वो शरह सूद एक और चीज़ है, मगर उसके प्रोसीजर्स, उसकी SOPs हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी बैंकिंग सेक्टर है। सर फिर इस तरह तो फिर आवाम के पैसे ज़मीन बेच के लोगों बैंकों में देखिए, इस तरह 2008 में अमेरिका में बहुत बड़ा रिसेशन आया, बैंकें लूट कर चले गए लेमैन, और फिर हुकूमतों ने उनको सपोर्ट किया और पैसे दिए, अमेरिकन ने डॉलर छाप के दिए। ये अप एंड डाउन कॉमों में आते जाते रहते हैं ना जी। दुनिया हाँ, रो रही थी, जवाल था पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनियां अरबों रुपए कमा रही थी। ये भी तो दूसरा है ना, उसमें आप क्या कहें, फाइजर ने कमाया, सब ने कमाया उस दौर में। मतलब आप यूँ ना समझें कि पाकिस्तान इन आइसोलेशन कोई गलत राह पे चला हुआ, सारी दुनिया गलत राह पे चली हुई। अभी आप देख लें कि गाज़ा में क्या हो रहा है, वो यूक्रेन में क्या हो रहा है। मतलब कि आप क्या समझते हैं कि वो उनका बड़े सॉफ्ट इमेज हैं और वो कुछ नहीं करते, उनका बैंकिंग सेक्टर हमसे बुरा है, उनका जो टैक्सेशन सिस्टम है वो हमसे बुरा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम अपनी बात बेशक करें, उनकी ना करें, मगर उसके बावजूद हमें बहुत सी खूबियाँ हैं, जैसे मैंने आपको फाइनेंस, और इसी तरह हमारा जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, वो बड़ा कामयाब है इस वक्त। जो चंद चीज़ें कामयाब हैं, मगर ओवरऑल चूँकि पाकिस्तान में इंसान ने तरक्की नहीं की, इसलिए आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही। आपकी एजुकेशन की तरफ ध्यान कोई नहीं है। इस वक्त आपको स्किल डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स में और मैकेनिकल में आपको ज़बरदस्त ज़रूरत है कि आपके पास वो बंदे आज से 10-20 साल के बाद हों जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक से काम कर सकें। सर साहब, जब मुल्क नहीं था, जब हम एक कौम थे, मुल्क मिल गया कि आज हम कौम हैं 77 साल बाद। आज हम कह सकते हैं फ़ख्र से मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी तो बाद में कहते हैं, पहले तो आपने खुद नहीं बताया था हम है क्या हैं। नहीं, सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही समझ लें, जो भी कह लें कि अपनी मोहब्बत है मुझे अपनी ज़मीन से। गलतियाँ सबसे होती हैं। अब आपको पता है अमेरिका में खाना जंगी हो गई स्लेव्स के ऊपर, तो मतलब कौमें इसी तरह पनपती हैं। आपकी सारी हिस्ट्री 76 ईयर्स की, उनकी हिस्ट्री 250 साल की है। सो अभी इतनी जल्दी इसको जज न करें इस कौम को। अभी हमने वो उस रास्ते पे चलना है। हम बिल्कुल हमारे हकूक़ महफूज़ हैं, बढ़ते चले जाएंगे। जो ह्यूमन राइट्स की भी जो बात है, ये सारी कौमें इसी निकली। इन्होंने अमेरिकन ने सारे लोकल लोग मार दिए, कैलिफोर्निया में लोग मार दिए, और इन्होंने खुद जाके वहाँ कब्ज़ा कर लिया। मतलब हमने तो किसी को नहीं मारा ना। अगर कुछ इस वक्त टेररिज्म हो रही है, वो बड़ी फंडेड टेररिज्म है, हम उस पर भी काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। और ये कौम अब देखिएगा कि अगले 10 सालों में
ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। एक बैंक से बंदा कर्जा लेता है 10 लाख कारोबार करने के लिए, उसके वो सूद भी देता है, किस्तें भी देता है और अपने कारोबार को भी अपने घर को भी चलाता है। आप समझते हैं जितना हमने कर्जा 80,000 अरब रुपए का हमने कर्जा लिया हुआ है, वो उस कर्ज का हम सूद भी निकालें या उसके उस प्रॉफिट निकालें, उससे हम कह सकते हैं प्रॉफिट में हम वो सूद को अदा कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। कर्ज उतारने के लिए तो हमें मजीद कर्जे चाहिए होते हैं। आपकी बात बजा है, मगर ये साइकिल ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं जो हमें याद माजी अजाब है, या रब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, इसको दुरुस्त तो करने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब भी हमारी कौम कोई 50 साल पीछे है तरक्की याफ्ता कौमों से। उसको ये गैप जो है ना, ये बहुत जल्दी नहीं होना, ये 10-15 साल लगने इस गैप को पुर करने में, और हम भी वहीं पहुँच जाएंगे। स्किल्स की कमी नहीं है, सिर्फ सिमत को और अपनी नीयत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसको करने के लिए भी तो मामला था जिसने करना है। सोले शारी साहब मसला था ये, वो हम तो एक प्रपोजल दे सकते हैं, हम मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं, हमारे पास तो इख्तियारात नहीं। जिनके पास इख्तियारात हैं वो माइंड सेट, जब अपोजिशन में आती है हुकूमत, उसको सारे मसाइल का पता होता है, बिजली के बिल ज़्यादा है, ये काम नहीं हो रहा, टैक्स ज़्यादा लगे। जब हुकूमत में जाते हैं जब वो भूल जाते हैं। देखिए बात ये है कि हमने ये अपने दिल में कह लिया और बावर कर लिया कि सारा काम हुकूमत का है। ये सारा काम हुकूमत का नहीं, हम सब का है। जब हम दूध में पानी मिलाएंगे, जब हम चीनी में कंकर डालेंगे, तो फिर हम हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप लाल बत्ती क्रॉस करेंगे, छोटा सा कोई असूल ही नहीं है आपके। शारी साहब ये कॉन्सेप्ट देखो, शुरू में मैं पहले से 85 तक इदारों में जो भी ऐसा एमनेस्टी आती थी या कोई ऐसा ऐलान किया जाता था हुकूमत की तरफ से, कर्ज लोन का भी, वो भी प्रॉपर वापसी होता था। अब तो वो मामला नहीं है, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, वो कहाँ गए, स्कीमें कहाँ गई, वो पैसा कहाँ गया, डैम का पैसा कहाँ गया। इसको हमने तो दिया ही है, इस मुल्क को लिया तो कुछ नहीं है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि नए लोग, नई सोच इस मुल्क में पनपेगी। ये जो जनरेशन आ रही है ये बिल्कुल मतलब देखें, शुरू से जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, 3-4 इंडस्ट्रीज थी, फिर हम बनाए ना। माल रोड पर, पूरे माल रोड पर 2 मुसलमानों की दुकानें थी। मुआशी लिहाज से ये खिता मजबूत था। 2.5 टैक्स जीटी पहले साल में था, ये छोटी बात नहीं है हमारी। मगर वही कह रहा हूँ, अब वो मुकाम और आज का मुकाम सिर्फ 76 सालों में आप देख लें कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। और इसके बाद से आने वाली, मैं इस बात असल में ये करना चाह रहा था कि उस वक्त जो दुकानदार और बिजनेसमैन थे ना, वो कहते बस हट्टी पे बैठ जा, वो पढ़ाते नहीं थे। ये जो इस वक्त पिछले 30 सालों में हो रहा है, लोग अब सारे, कोई अमेरिका से पढ़ के आ रहा है, कोई लंदन से पढ़ के आ रहा है, कोई जर्मनी चाइना से पढ़ के आ रहा है, इवन कजाकिस्तान से पढ़ के आ रहे हैं। अब ये जो जनरेशन आ रही है ना अगली, वो इंशाल्लाह इसको पढ़ने बिजनेस में भी और एक ज़राअत में भी पढ़े लिखे, इससे मैं इत्फाक करता हूँ, क्योंकि नौजवान अब पढ़ा लिखा है। ताहिर मलिक साहब, आप क्या समझते हैं इस 77 साल के दौर को? चलो जो कुछ है, जिस तरह सोहेल साहब ने कहा, बेहतरी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बेहतर होने के लिए भी खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। और अब इस एज ए कौम बन के या एज ए पाकिस्तानी बन के हम बदल सकते हैं खुद को। ये इसकी शुरुआत नीचे से तो हो नहीं सकती, होनी तो जब ये ऊपर से होनी है। अयूबी साहब, जो सबसे बड़ा इशू है ना, हमारी अपनी ज़ात की तो डेवलपमेंट हुई है, बेटरमेंट हुई है, बट अगर आप देखें मनहासुल कौम, हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया? अभी जो पहले बात हो रही थी, जो कर्ज़ लेके तो घर चलाना मुश्किल है, अब हमारे यहाँ पर यही है कि कर्ज़ लेके बड़े बड़े जो है स्विमिंग पूल्स तैयार हो जाएं, तो अब आप मुझे बताइए कैसे वो चलेगा? अभी पिछले जो है लास्ट ईयर में भी ये शोर उठा कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है 10 करोड़ रुपया लगा के सिर्फ स्विमिंग पूल तैयार किया गया है, रिफर्बिश सिर्फ किया गया उसको। नहीं, वो पहला सवाल तो हुकूमत पे तो यही होता है ना, अपने अखराजात कम करें, अपने जो गलत अखराजात उनको बंद करें। अब आप सबसे बड़े इशू ये है कि अवाम ने, आपने ये चीज़ की कि जी पहले साल ही हमने 171 अरब अवाम ने टैक्स दिया। वो अवाम नहीं दिया था ना, कोई यहूदियों ने या इंडियंस ने तो आगे नहीं दिया था। अब इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस वक्त ये कौम 13,000 अरब रुपया टैक्स दे रही है। ये तो रिटर्न फिगर्स है ना। लेकिन 13,000 पूरा करने के लिए साल में जो बजट है वो जिसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, ये भी बड़ा जो चीज लाने से कम नहीं होगा। अब आप ये देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट हमारी 1 अरब डॉलर के लिए है और वो टोटल 300 अरब रुपया बनता है, ठीक है जी। जब हमने अपने 13,000 अरब को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो वो 300 अरब रुपया आके कहाँ में ठीक कर सकेगा? अलमिया तो ये 9,500 अरब रुपया तो चला जाना सूद में, कर्ज की अदायगियों में, तो बाकी दिफा पे चले जाना हुकूमत के पास, तो फिर भी कुछ नहीं बचना। पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था
یہ پاکستان کے لیے کتنے بڑے فخر کی بات ہے. اور آج ہم انہی لوگوں سے الٹا بھیک کے طور پہ سر 1 ارب نہیں. ابھی تک اگر آپ فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں, ابھی تک آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے 480 ملین یا 481 ملین ڈالر صرف آئے ہیں. مینز 48 کروڑ ڈالر صرف دینے آپ نے. ابھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ اس وقت آپ کے پاس بینک میں ریزرو جو پڑا ہوا ہے وہ 14 بلین ڈالر ہے, اور جو آپ نے دینے ہیں وہ 18 بلین ڈالرز ہیں. ڈفرنس دیکھیں کہ 4 ارب ڈالر کا تو آپ پہلے سے ہی ڈیفیسٹ میں ہیں, اور اب آپ مددے کر رہے ہیں سعودی عرب کی کہ جی اس کو ری شیڈول کر دے اینڈ چائنا از ویٹنگ فار دی سعودین ریزلٹ. نہیں, مسائل تو ہیں ملا صاحب, اس میں اصل میں مسائل تو ہے, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سولوشن, مسئلہ یہ ہے سولوشن کا. دیکھیں سولوشن یہ ہے کہ جب تک ٹاپ ٹو باٹم منحصل قوم ہم اپنے آپ کو صحیح مسلم نہیں بنا کے چلیں گے, اس وقت تک کوئی اس کا حل نہیں ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جی آپ سنت نبوی پہ چلیں, آپ اللہ کا حکم مانیں, تو میں دوسرے رخ پہ چلتا رہوں, تو کیسے ملک چلے گا. طاہر ملک صاحب بہت شکریہ. شاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, ہمارا ایکسپرٹ کا آپ نے گفتگو سنی, اپنی نیت اور سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. 1 ارب ڈالر کے لیے ہم لوگوں کے ممالک IMF کے ترلے کر رہے ہیں. اگر IPPs معاہدوں کو شیڈول کر لیے, ان کو ختم کر لیا جائے, جو 1000 ارب روپیہ ہم ان کو ادا کرتے ہیں, 3 ارب ڈالر وہ ہمارے کم سے کم بچ سکتے ہیں. اگر کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہم اپنا درست کرنا چاہیں تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں خود بخود ہم الجھے ہوئے ہیں. درست کرنے کے لیے صرف نیت اور سمت کی درست ضروری ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.